بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ناظرین 2 دن پہلے آپ نے دیکھا کہ کتنی شدید آندھی اور طوفان آیا. یہ ہر آنے والے دن کے ساتھ ایک انہونی ہو رہی ہے، انوکھا کام ہو رہا ہے. اور جو گاؤں میں رہنے والے لوگ ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ اس دفعہ جو آندھی آئی ہے اس نے آسمان کو سرخ کر دیا ہے. لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ سرخ آندھی ہے. اور پرانے وقتوں میں کہا جاتا تھا کہ جب کسی کا ناحق خون ہوتا ہے تو سرخ آندھی چلتی تھی. اب یہ کیا موسمیاتی تبدیلیاں ہیں یا کچھ خوفناک ہونے والا ہے؟ ناحق خون تو ہو رہے ہیں، لیکن ایسا کیا انوکھا ہونے والا ہے کہ یہ سرخ آندھی جس کو انڈیکیٹ کر رہی ہے؟ جانتے ہیں محمد اسامہ علی، a very famous astrologer, business consultant, religious scholar and انٹرنیشنل ریلیشنز کے ماہر. ان سے میں پوچھتا ہوں کہ اسامہ صاحب یہ لوگ کہہ رہے ہیں ماحولیاتی تبدیلیاں ہیں جی، اس وجہ سے یہ موسم جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے، یہ طوفان آ رہے ہیں، یہ جو یالہ باری ہو رہی ہے جس سے نقصانات ہو رہے ہیں، یہ ایک موسمیاتی تبدیلی ہے. لیکن جو ذائچہ ہے، جو اسامہ صاحب کی کیلکولیشن ہے، جو ریڈنگ ہے، وہ کیا کہتی ہے؟ اسامہ صاحب تسلسل کے ساتھ اس کے اوپر ان کا ایک اپنا سٹانس ہے، وہ بتاتے بھی رہتے ہیں. لیکن سرخ آندھیوں کا چلنا اس کا کیا مطلب ہے؟ اسامہ صاحب یہ موسمیاتی تبدیلی ہے یا کچھ بھیانک ہونے والا ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. دیکھیں یہ جو اس ٹائم جو منظر بن رہا ہے نا، ہم اس کو کافی عرصے سے آپ کو بتا رہے تھے کہ یہ جو سائیکل ہے نا یہ پورا ہونے جا رہا ہے. اور اس سائیکل کا جو یہ ٹائم پیریڈ بنتا ہے وہ سیٹرن جب اپنے لاسٹ فیزز میں جاتا ہے تو اس وقت آپ لوگ کچھ چیزوں میں، کچھ معاملات میں آپ کو سبق ملنا ہوتا ہے. مکافات کا ٹائم ہے، مکافات عمل شروع ہے. اللہ کا نظام جو ہے وہ اسی کے تحت ہی چلتا ہے. اور اس میں ریلائزیشن ہوتی ہے کہ کہاں غلط ہے، کیا غلط کیا، کیا غلط تھا. تو اس ریلائزیشن تک پہنچنے کے لیے پھٹکے ضروری ہیں، زلزلے ضروری ہیں، جنگیں ضروری ہیں، آفتیں ضروری ہیں، تاکہ آپ لوگ ہوش کر لیں، آپ لوگوں کو ریلائز ہو جائے کہ آپ لوگ غلط تھے. مطلب ایک بات سمجھ لیں، کیسے پتا چلے گا کہ آپ غلط ہیں یا صحیح ہیں؟ مطلب کسی بھی چیز کو اگر آپ نے گیج کرنا ہے، اپنے کام کو، اپنے عمل کو، اپنی کسی ایفرٹ کو، اپنی کسی طریقہ کار کو، تو ڈیفینیٹلی اس کا اینڈ بتائے گا. جب آپ کو ریلائز ہو جائے گا مطلب کہ آپ غلط ہیں. قدرت اصل میں انسانوں کو ریلائز کروانے کے لیے یہ وقت آتا ہے کہ جب وہ یہ ریلائز کرنے لگیں کہ واقعی وہ غلط ہے. مثال کے طور پہ انڈیا کو کیسے پتا چلے گا کہ وہ اتنے عرصے سے جو مینیج کر رہا تھا وہ غلط ہے؟ جب اس کے وہ جو فگرز ہیں جو وہ کہانیوں میں ترقی کے دکھا رہے ہیں، اشاریے، اعداد و شمار، وہ سارا کچھ زبردست. اور اگر اس نے لاکھوں بندہ جنگ میں جھونک کے مرا دیا تو اس کو پتہ نہیں چل جائے گا کہ وہ غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی جو مینجمنٹ کی جو عکس تھا، اینڈ میں تو بندہ مر ہی گیا نا. آپ نے کیا کیا اس کو ہائی سیلری دے کے بھی؟ آپ نے کیا کیا اس کی زندگی میں لگژری لا کے زندگی ختم کروا دی، اینڈ پہ زندگی ختم کروا دی. اسی طریقے سے دنیا کے کوئی بھی ملک، کوئی بھی معیشت، پاکستان ہو، آپ کا ہمسایہ ملک ہو، کوئی اور ہو، اس کو ریلائز تب ہوتا ہے جب اس کا اینڈ خراب ہوتا ہے، ہاتھ سے گیم چلی جاتی ہے اور انسانی جان پہ معاملات بن جاتے ہیں. اب جب تک معاملہ انسانی جان پہ نہیں بنتا نا، انسان کو ہوش نہیں آتا. خصوصاً پاکستان کا المیہ ہے کہ ہماری آنکھ کھلتی تب ہے جب بند ہونے لگتی ہے. ٹھیک ہے جی. اب سمجھیں کہ یہ مکافات کی علامتیں ہیں. پرانے دور میں جب سرخ آندھی آتی تھی تو آپ لوگ کیا کہتے تھے کہ کہیں قتل ہوا ہے. اب یہ نہیں وہ کہتے تھے کہ قتل ہونے سے پہلے آتی تھی، قتل ہونے سے پہلے نہیں آتی تھی، قتل ہونے کے بعد آتی تھی. تب آپ کہتے تھے کہ قتل ہوا ہے کتے.
नाहक। अब समझे कि वो बाद का सिग्नल क्या होता था, मकाफात का सिग्नल होता था। उस आंधी का, वो जो लाल आंधी का आना मकाफात का सिग्नल था, कुदरत का। देखिए मुझे ये नहीं समझ आ रही कि बतौर मुसलमान ये मुल्क की कोई हैसियत नहीं है अगर इसमें वर्ड इस्लाम, अल्लाह ताला का दीन, उसकी हाकमियत अगर उसको साइड पे कर दो तो फिर पाकिस्तान का कोई वजूद नहीं बचता। ये कोई जमीन के गिट्ठे नापने से मुल्क नहीं क्रिएट होते, और दुनिया के होंगे मुल्क जो गिट्ठे नाप के हुए होंगे, ये मुल्क तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के नाम पे बना है। आज भी आपके इक़्तिदार आला में जो सुप्रीम कमांडर है वो अल्लाह ताला की जात है कि इसके नीचे हुक्म खुदा चलेगा। अब आप बताएं कि इस टाइम आपके मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है या ओवरऑल जो सिचुएशन है, बिल बोर्ड से लेके आपका सड़क का और आपकी जो मोटरवे पे जिस तरीके से मुसाफिरों को लूटा जाता है, पंचर के बहाने टायर उनको बदलवाए जाते हैं, और इसी तरीके से एक सैंडविच तक आपको सही नहीं मिल रहा उधर। तो आप ये बताएं इस्लाम किधर है, अल्लाह का हुक्म किधर है, सैंडविच में किधर है, टायर में किधर है, सड़क पे किधर है? मुसाफिर के लिए इतना हुक्म है आपके दीन में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा जानवरों का डिसिप्लिन तक बताया, मुसाफिरों का किधर है? उसामा आप साहब, समझें कि जब आप ये पाकिस्तान से धोखाधही जब तक बंद नहीं पाकिस्तान से हट के मैं उमरान पूछना चाह रहा हूँ कि क्या पूरी दुनिया में अक्रॉस द वर्ल्ड कुछ भयानक होने वाला है? भाई साहब आपकी यही तो बातें हैं, आप इस नुक्ते पे तो खड़े ही नहीं होना चाह रहे ना। माशाल्लाह हैं तो आप भी पाकिस्तानी। तो भाई जब इस्लाम का किले का ये हाल होगा तो हिंदुओं पे रहमत नाजिल होनी है या दूसरे यहूदियों पे रहमत नाजिल होनी है? मतलब आप है सबसे आखिरी लेटेस्ट वर्जन, आप है खुदा का आखिरी पैगाम के नंबरदार, आप है आखिरी कम्युनिकेशन के जिम्मेदार। आप लोगों का हाल ये है, तो जो ओल्ड वर्जन है उनका क्या बनना था? उनसे कोई उम्मीद नहीं है। उनके तो आग लग रही है, इसराइल को देख ले, मिटा लेना। किस पे इल्जाम लगाएंगे, किसने लगाई? बेशक वो ये भी कह रहे हैं कि ये जी किसी के मशकूक अफराद भी उठाए गए हैं कि जी इन्होंने लगाई उन्होंने लगाई, काइंड ऑफ। लेकिन भाई साहब इतनी बड़ी आग में अब वो क्या कर लेंगे, कौन सी टेक्नोलॉजी ले आएंगे? हाँ, उसमें एक अर्ज कर दूं, जितने मुल्कों ने उस आग बुझाने में किरदार अदा किया है, प्यूटन के हाथों सबसे पहले यही मुल्क रगड़े जाएंगे। इनके लिस्ट बना लें, वो जो 6-7 के तैयारे उधर गए हैं ना पानी बुझाने, क्योंकि वो तैयारे उस वक्त नहीं आए जब इनका खून बह रहा था, तो उनको कोई धो देते ऊपर से आके, चलो कोई उनके मुंह पे छांव कर देते जब बारूद फेंका जा रहा था फलस्तीनियों के। तो बात समझने को समझे पहले कि भाई साहब आप है इस्लाम के अलम बरदार। पूरी जो आपकी नेशन है उसमें अल्लाह के हुक्म को दोजी से लेके, दूध वाले से लेके, सफर में एक ढाबे से लेके, एक पंचर वाले से लेके, सब के सब वायलेट कर रहे हैं। आप भाग भाग के पहुंच जाते हैं जरदारी साहब पे, है उसकी करप्शन पे, बाकी मामलात पे। सिंध का हशर देखे, ओवरऑल मुझे दिखा तो दें। अब समझे कि ये जो आंधियां आ रही हैं या चीजें आ रही हैं, आप लोगों के यहाँ एवरेज पाकिस्तान में जो अमवात है वो किसी भी मुल्क, चलो कल नेदरलैंड का फिगर निकाल लें सर जी, नेदरलैंड का पिछले पूरे साल की अमवात निकाल लें कि उनके बूढ़े कितने मरे और कैसे वो मरे। यूरोप पूरे का निकाल लें, चलो पूरे यूरोप के सारे मुल्कों का फिगर इकट्ठा कर लें और अपने एक साल का कर लें। फिर मुझे बताएं भी, आप लोगों को तो होश ही नहीं आ रहा कि बंदा मरे चले जा रहा है, आप लोग बेहिस इतने हैं। मतलब आपके हजारों की तादाद में अमवात हो रही हैं, हजारों जो किसी जंग में ही होती हैं, और आप लोगों को अभी भी अमन लग रहा है जब तक मेरे सर पे गोला नहीं लगेगा मैं जंग नहीं मानूंगा। आपकी हालत ये है। मकाफात शुरू, इसको जैसे समझना समझ लें, आखिर एक दिन आपके सर पे भी ये पड़ जाएगी। बड़ी फिर आंधियों की भी समझ आ जाएगी, सारी आ जाएगी। जितना जुल्म सितम हो रहा है इस्लाम के नाम पे और इस्लाम के नाम पे बनाए गए मुल्क में, ये अगर इस्लाम के नाम पे ना बनाया गया होता तो आप इसमें जो मर्जी करते, आपकी रस्सी ढीली कर दी जाती। लेकिन सर जी अब आपको एग्जैक्टली इतने साल मिले हैं इसको सीधा करने के, आपने क्या किया? आपका क्लेम चेक करें ना, आपने जिस नजरिए पे ये बनाया था वो सर्विसेज क्या फराहम की हैं इसके अंदर रहने वाले बासी को? बिल्कुल सही है। उसामा साहब, आपने जिक्र किया था कि कब्रों में पानी भर जाएगा।
24 दिन की बारिश होगी, कमरों में पानी भरेगा। क्या वो वाला वक्त आ चुका है? देखिए वो जो मामला है ना, वो यहाँ का नहीं है, वो मामला इराक का है। और सिर्फ इंतजार करें कि इसराइल, आज देखें इसराइल ने शाम पे अब क्यों हमला किया, अब तो हुकूमत बदल गई है, अब तो ईरानी एड नहीं आ रही, बशारुल असद नहीं है। अब इसराइल ने कल बहुत ज्यादा बम्बार्डमेंट की है इस शाम पे, क्यों की है? आप देखिए वो अपने अहदाफ की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, कोई लड़े ना लड़े उसने आगे बढ़ते ही रहना है। अब आप ये समझ लें कि ये जो बारिशें हैं, ये जो तूफान है, ये जो मामला है, ये इराक का है। इराक के मुतालिक है कि वहां इतनी 24 दिन की बारिश होगी। ये इमाम अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले की बातें। दूसरा, कई लोग इस पे भी बात कर रहे हैं कि इमाम का ज़हूर अभी नहीं होगा, कल होगा, परसों होगा, 2 साल बाद होगा, 10 साल बाद होगा। देखिए आप लोगों का अगर तो विलायत से कोई अल्लाह ताला की विलायत को आप मानते हैं, उसकी निगहबानी के निज़ाम को मानते हैं, तो फिर तो आपका जो इस टाइम का मुकर्रर करदा निगहबान है, आप तो हर वक़्त उसको पाने की कोशिश करेंगे ना, लाशऊरी तौर पे। और इंतज़ार तो होता ही इस मुकम्मल कैफ़ियत का नाम है, जब आप हर टाइम कहें अभी आया कि अभी आया। ना आए, हमारे अमाल ऐसे नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी तैयारी कर लें, लेकिन हमें हर टाइम ही ये कहना है कि आपसे कि वो आ गए, ताकि आप लोग ज़हनी तौर पे तैयार हो। पॉइंट समझ लें, ऐसे 1 साल नहीं, ऐसे 10 साल गुज़र जाएँ, अभी आए, अभी आए। इससे इससे कम से कम आपको जो मज़हबी तौर पे अल्लाह ताला के यहाँ बड़ा अजर और सवाब मिलेगा, कि आप अपने नुमाइंदा खुदा से मुंसलिक हैं। आप उसके लिए पूरे प्रिपेयर हैं, क्योंकि यही वो रस्सी है अल्लाह ताला की जो पीछे तक लेके जाएगी आपको। वरना आप लोग अपनी मैनेजमेंट सँभाल लें ना। तो इसलिए इमाम अलैहिस्सलाम इस साल ज़हूर करें, अगले साल करें, अगले 10 साल तक ना करें, डज़न्ट मैटर। जंगें जब भी हो रही होंगी, जब भी आलमी जंगों के मंजर होंगे, हमें पूरी शिद्दत से तैयारी करनी है और इसी अंदाज से करना है कि बस अभी आए कि अभी आए। क्यों? अच्छा चलें एक बात बताएं, ये इसको मामले को भी शिया सुन्नी में ले जाते हैं, क्या सुन्नियों के लिए इमाम मेहदी ने नहीं आना? नाम बेशक वो नहीं रखते, नाम बेशक वो नहीं रखते, अगर उनको इतना इंतजार हो तो कम से कम नाम तो रखें अपने बच्चों के। लेकिन फिर भी जो उनके होने की बात है या उनके जो आने की बात है, वो सिर्फ इतना सा फर्क है, एक के मुताबिक वो गैबत में, एक के मुताबिक वो पैदा होंगे, बस। अगला नुक्ता कॉमन है कि वो ही कमांड करेंगे, वो ही आखिरी वो है हमारे फाइनल, जैसे कहते हैं कि रहबर, रहनुमा, और हमारे सारे कार मुख्तियार अल्लाह ताला की तरफ से, तो वही डायरेक्शन देंगे। तो अगर इस बात पे मुत्तफिक हैं, तो अब अपना हाल तो देखें। अभी असल में जब तक हम यहाँ तक अभी नहीं जाते ना, और मुंह में ये यहाँ तक, उस वक्त तक हमारा कौमी रवैया है कि हमें नहीं समझ आनी कि हमारा हम किधर जा रहे हैं। हमने पाँव डूब रहा था तो शोर मचाना शुरू कर दिया था। किसी के घुटने तक की आदत है, किसी की यहाँ तक की आदत है। लेकिन माशाल्लाह बहसियत कौम जब तक ये नहीं हो जाएगा, आखिरी हाथ हम ऊपर करके कहेंगे कि हाँ भाई वाकई मकाफात हो गया, जब यहाँ तक पानी गुजर गया होगा। उनके आने को वजीफा समझे, हर वक्त को उनका जिक्र, हर वक्त को उनका आना कह के, हर निशानी उनसे मशरूत करके। और जहां तक रिवायतों की बात है, अभी कुरान के तर्जुमों में तो ये माशाल्लाह मैं किसी दिन खोलूंगा उसको, कि वो किस हद तक हम लोग उसमें डंडियां मारे हुए हैं। तो ये जो रिवायात है, इनकी कहाँ से इतनी, बस आपको इतना पता है ना कि आना है, तो बस इतनी रिवायात और निशानियों पे ना जाएं। बस आना है तो मेजर निशानी को कोई अपने लॉजिकल ब्रेन से भी समझे, कि जब पूरी दुनिया में खून बह रहा होगा, जब पूरी दुनिया में जंगें खुल गई, जब किसी को कुछ समझ नहीं आ रही होगी कि क्यों लड़ मर रहा है, तो तब जाके किसी को दुनिया को आके एक क्लियर अल्लाह ताला का हिदायतनामा जारी करना है, बताना है कि ये राइट है, ये रॉन्ग है। मिसाल के तौर पे अभी जो ये सारी जंग चल रही है, अरब में क्या डिवीजन थी फलस्तीन को लेके। कुछ लोगों का ख्याल था हमास ने गलत अटैक किया,
اب پوری پاور بنا کے کرنا چاہیے تھا، تاکہ اپنے لوگ مرا دیے، لاکھ بندہ مرا دیا، شہید کروا دیا، کئی ملکوں کو جنگ میں لپیٹ گیا حماس کا اٹیک، حزب اللہ کو، انصار اللہ کو، ایران کو، شام کو، حکومتوں کے تختے الٹ گئے، اپنے بندے مرا لیے۔ تو یہ فائدہ اسرائیل کو دیا یا فلسطینیوں کو اس اٹیک نے؟ ایک یہ بھی سوچ ہے۔ دوسری سوچ یہ تھی کہ نہیں، وہ ان کی جگہ کا تنازع تھا، انہوں نے جیسے کہتے ہیں ظالم اور وہ جیسے ظلم و جبر سے اس پہ کیا، اور یہ بدماشی تھی ان کی، اور ہم اس بدماشی کو نہیں مانتے۔ انہوں نے اس چیز میں ان کو سپورٹ کیا کچھ ممالک نے، اور اپنا کنڈا کرایا۔ باقیوں نے نیوٹرل اپروچ لی، انہوں نے کہا زمینی تنازع، جیسے انہوں نے کشمیر کے مسئلے پہ ہمیں کہہ دیا تھا کہ یہ کوئی عالم اسلام وسام کا مسئلہ نہیں، یہ آپ کا زمینی علاقے کا مسئلہ ہے، مسلمانوں سے ڈسٹنس کر لیا۔ اسی طرح انہوں نے فلسطینیوں سے بھی ڈسٹنس کر لیا، آپ کی او آئی سی سو کالڈ، اور وہ کدھر کی اسلامی ملکوں کی سربراہی فوج، راحیل شریف اور وہ ساری، بتائے نا، وہ صرف سعودیہ کی اس کے لیے تھی، بس وہ گئی۔ اب بھی اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ جو انڈیکیشنز ہے نا، یہ کوئی کتابی باتوں پہ لوگ بڑی روایتوں پہ آ جاتے ہیں، فلاں روایت اور فلاں روایت۔ اب اس دن بیدا دھسنے کی بات تھی، کئی اس میں تھی، تو وہ دیکھیں کئی جگہ پہ ہم نکال چکے ہیں اس لفظ کا مطلب علاقہ۔ تو اس ٹائم پہ آپ لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ کوئی چلے ایک کام کریں یار، آپ لوگ ذرا اپنے فیکٹ اینڈ فگر کا کوئی گیج آپ کے پاس ہے، اپنی روپیہ ڈی ویلیویشن، آپ کی کوئی اکنامک انڈیکیشن، آپ کے کوئی انڈیکیٹرز، کچھ بھی بنائیں کاغذ پہ اور اس کو لکھیں، اس کو گیج کریں، اور دیکھیں آپ کدھر جا رہے ہیں 5 سال پہلے اور اب اور آگے۔ پتہ چل جائے گا کہ ہمارے رخ ہی غلط ہے، ہم جا ہی کھائی پہ رہے ہیں، بالکل صحیح، آگے بالکل کھائی صحیح، ہی کھائی ہے۔ آگے کھائی ہی کھائی ہے۔ تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ اور ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، تب تک اجازت دیں، خدا حافظ۔